Good morning, all of you. BBSAM 3 class. I welcome you all to the lecture of corporate accounting and practices. Okay, as all of you know, we are in the second chapter, which is the final accounts of joint stock companies. You have the heading of the chapter, and this chapter is to be studied in vertical form only. In my previous two sessions, we have noted down the formats of balance sheet and profit and loss statement. Then after, we started taking down the formats of each and every note. Now if you remember, note number 1 to 7 are related to balance sheet, and from 8 to 13 these notes are related to profit and loss statement. In the previous session 2.2, we had completed up to note 4D. That means from this session onwards we will start writing from note number 5, right? વચ્ચે વચ્ચે અમુક નોટ્સ જે છે એમાં કોઈ એન્ટ્રી નથી આવતી, તો એવી નોટ્સને મેં સ્કીપ કરી છે અને બાકીની બધી નોટ્સ જે છે એ વન બાય વન આપણે જોતા જઈએ છીએ. So in our sequence you must have your notebook and pen ready, કારણ કે આ બધી નોટ્સ તમારે જોઈ અને તમારી ફેર બુકમાં કોપી કરવાની છે. બરાબર છે? We will start with the first of our session 2.3. Let us begin. Final accounts of joint stock companies. Here it comes. Next note is 5A1, tangible assets. That was the heading. Now the format of 5A1 is little bit different from the previous notes. આગળની જે કંઈ પણ નોટ્સ છે એમાં આપણે પર્ટિક્યુલર્સ ને રૂપીસ એમ બે કોલમમાં બધી ડિટેલ્સ મેન્શન કરતા. It is not the case with 5A1 and 5A2. The formats are different for the upcoming two notes. Just look at the format. It is like this, very heavy. Note number 5A, sub note 1 or 5A1 comprises of 7 columns. Assets, then you have to mention the opening balance. OB stands for the opening balance. Then increase means during the year if any purchases are made for particular asset, you have to show the purchase of assets in the column of increase. Then comes decrease. Decrease means sales of any of these assets during the year. If we have sold out any assets, then we must mention such sales right over here in decrease column, and then we will arrive at closing balance. Opening balance plus increase minus decrease, that will be equal to closing balance. That is followed by the next column, depreciation. Depreciation will be deducted from the column of closing balance. So
closing balance minus depreciation will give us the last answer, that is net closing balance. આ ફોર્મેટમાં તમારે શેડ્યુલ 5A1 ટેન્જિબલ અસેટ્સ એ બનાવવાનું થશે. We have various tangible assets mentioned over here: land and building or machineries, furniture, leasehold property, tools, and motor car or any other vehicle, right? ટોટલ માં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ ના કોલમ નો આપણે ટોટલ કરતા નથી, રાઈટ? એ સિવાયના બધા કોલમ ઓપનિંગ બેલેન્સ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, ડેપ્રિસિએશન અને નેટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, આ ચાર કોલમનો આપણે ટોટલ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો this is the format to be prepared when you are preparing note 5A1. Are you clear about 5A1? Similar, almost similar is the format of our next note, that is 5A2. 5A2, and we have to show details about intangible assets, and here is the table 5A2. See, again 7 columns. Over here all the intellectual assets and intangible assets are mentioned. Look at these names. All of you know goodwill is an intangible asset. In the same way, patents, copyrights, trademarks, right? These are not tangible. Computer softwares, publishing titles. Publishing titles means you are running a magazine or you are writing a book. The title of that magazine or book is called publishing title. That is owned by the author. Then industrial designs are there, trading licenses or product licenses, franchises, or any other intellectual property rights are to be mentioned in 5A2. Opening balance, increase, decrease, and closing balance. These assets are not depreciated, they are written off, right? So, during the year, if you are writing off any amount, you deduct it from closing balance and you arrive at net closing balance. Total આગળ જેમ કરતા હતા 5A1 માં એ જ રીતે 5A2, opening balance, closing balance, written off and net closing balance, આ ચાર કોલમનો આપણે ટોટલ કરવાનો રહે છે, બરાબર છે? આ રીતે નોટ નંબર 5A2 intangible assets બનશે. હવે આગળ વધીએ અહીંથી એ પહેલા તમે બેલેન્સ શીટ નું ફોર્મેટ જુઓ. તમારી પાસે બેલેન્સ શીટ નું ફોર્મેટ હશે, એમાં આપણે સિક્વન્સ માં જઈએ તો 5A1 5A2 થઈ ગયા. નેક્સ્ટ આવે છે કેપિટલ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ 5A3, અને પછીનું આવે છે intangible assets under development 5A4. આ 5A3 A4 માં મોસ્ટલી કોઈ એન્ટ્રી આવતી નથી. એ બે એક્સેપ્શનલ નોટ્સ છે ઓર શેડ્યુલ્સ છે, એટલે અત્યારે આપણે એનું કોઈ ફોર્મેટ લેવાનું છે નહીં. કદાચ કોઈ એક્ઝામ્પલમાં કોઈ એવી એન્ટ્રી આવશે, then at that time
I will draw your attention. Otherwise, as of now, I skip A3 and A4. So now directly from 5A2, we are switching over to 5B. તમે બેલેન્સ શીટમાં જો તો સિક્વન્સમાં A3 અને A4 પછી 5B આવે છે. So our next format will be 5B. And 5B is non-current investments. 5B. બેલેન્સ શીટને તમે સામે રાખશો ને તો આ બધી તમને સિક્વન્સમાં સમજાઈ જશે. હવે બધાના ફોર્મેટ પાછા રેગ્યુલર જ છે. પર્ટિક્યુલર્સ રૂપીસ વાળા બે કોલમ. Which are the non-current investments? Non-current investments means long-term investments which are made for more than 1 year. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક વર્ષ કરતા વધારે ટાઈમ માટે કરેલું હોય એ બધા non-current investments કહેવાય. And these are to be listed in note 5B. And you have to take the list of non-current investments one by one. Let us start writing. Here they come. Property. આપણે બીજી પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય એક્સટર્નલ પ્રોપર્ટીમાં એ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. કોઈ પણ ઇક્વિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે ઇક્વિટી શેર્સ, બીજી કંપનીના ઇક્વિટી શેર્સ, એમાં આપણી કંપનીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય, ઓર બીજી કંપનીના પ્રેફરન્સ શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય, or our company has invested in the government securities, or investments in debentures or bonds issued by other companies, or we have invested in mutual funds, debenture redemption fund investments, and sinking fund investments. Actually debenture redemption fund એને sinking fund કહેવાય, પણ બે એન્ટ્રી મેં અલગ અલગ બતાવી છે કારણ કે ઘણીવાર તમે કન્ફ્યુઝ થાવ કે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપ્યું હતું કે સિંકિંગ ફંડ આપ્યું હતું ને પેલું નહોતું આપ્યું ને એવું કંઈ ન થાય. To avoid any confusion, I have made two entries. Otherwise meaning wise તમે જો તો એ બે સેમ જ છે. આ તમારી સામે અત્યારે જે લિસ્ટ દેખાય છે એ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે જે આપણે કોઈ બીજી કંપનીમાં કરેલા છે. એક્સટર્નલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એ બધા આપણે નોટ 5B માં મેન્શન કરીશું. ક્લિયર ધીસ 5B? If 5B is over, next comes 5C. 5C, deferred tax assets, postponed કરેલા જે ટેક્સ હોય એ બધા આપણે આમાં મૂકીએ છીએ. ડેફર્ડ નો મીનિંગ જ પોસ્ટપોન એવો થાય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એવો થાય. 5C ની એન્ટ્રીઝ જોઈ લઈએ. Advance tax paid for the current year and advance tax paid for previous year. Two entries under 5C. I hope તમે લોકો સાથે સાથે લખતા જ જાઓ છો. બરાબર છે? કારણ કે ખાલી તમે જો સાંભળતા જશો મોબાઈલમાં હેન્ડ્સ ફ્રી ભરાવીને કે તમારા કમ્પ્યુટર ઉપર કે લેપટોપ ઉપર ખાલી સાંભળશો અને લખશો નહીં તો તમને આ બધા શેડ્યુલ્સ યાદ રહેશે નહીં. Now 5C is done. Two entries for 5C. Next
5D તમે બેલેન્સ શીટમાં જુઓ 5D long term loans and advances. Under this note or heading we will include these many entries. લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ નો મીનિંગ અહીંયા એવો થાય છે કે આપણે કોઈ બીજાને લોન્સ આપેલી હોય કે એડવાન્સીસ આપેલા હોય, કારણ કે આપણે અત્યારે અસેટ સાઇડના શેડ્યુલ જોઈ રહ્યા છીએ, એટલે આપણે બીજાને જે કંઈ લોન્સ આપી હોય એ બધી લોન્સની અહીંયા વાત છે. બરાબર. કેપિટલ એડવાન્સીસ ઓર સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ્સ, loans and advances to related parties, કંપની સાથે કનેક્ટેડ કોઈ પાર્ટીને લોન આપી હોય, etc. Done with that? One more, telephone deposits. Any type of security deposit or custom deposits or telephone deposits, etc. can be placed under Note 5D. 5D is over. Next, 5E, other non-current assets. Which are they? All the fictitious expenses, fictitious assets are to be placed under 5E. For example, preliminary expenses. રેશિયો એનાલિસિસમાં આપણે જોઈતી, યાદ છે આ બધી? પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ, શેર ડિસ્કાઉન્ટ, ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ અંડરરાઇટિંગ કમિશન. આપણે રેશિયો એનાલિસિસમાં કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ફાઇન્ડ કરતા ત્યારે આ બધી ફિક્સિયસ અસેટ્સ લેસ કરતા, તમને યાદ હશે. એ બધી ફિક્સિયસ અસેટ્સને નોન કરંટ અસેટ્સના હેડિંગમાં મૂકવાની છે, નોટ 5E માં. આમાંની એકાદી બે એન્ટ્રી તો હોય જ ક્વેશ્ચનમાં, કાંઈ ન હોય તો પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ તો આપેલા જ હોય, એટલે 5E માં મૂકી જ દેવાના. So 5E is over. Next schedule 6A. 6A discloses current investments. Current investments are those investments which are made for less than 1 year. Less than 1 year is very important word. Which are the current investments? Let us take down the list. આગળ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવેલા છે એમાંથી જ અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આમાં આવે છે, લાઈક ઇક્વિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓર ઇક્વિટી શેર્સ, પ્રેફરન્સ શેર્સ, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ, ડિબેન્ચર્સ, બોન્ડ્સ એન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હમણાં જ આવ્યા હતા. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે આપણે લીધા 5B માં એમાંય હતા, અને 6A માં અહીંયા પણ છે. તો બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું? ત્યાં મૂકવાના 5B માં કે 6A માં? તો 1 વર્ષથી ઓછા ટાઈમ માટે હોય તો 6A માં મૂકો, અને લોંગ ટર્મ હોય, મોર ધેન 1 યર હોય તો 5B માં મૂકો. બરાબર છે? એટલે બે વચ્ચે આટલો ડિફરન્સ રહેશે. એન્ટ્રીઝ ઓલમોસ્ટ એ જ છે. આમાં પ્રોપર્ટી અહીંયા નહીં આવે, કારણ કે પ્રોપર્ટી કોઈ દી કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ન ગણાય. એવી રીતે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5B માં હતા, અહીંયા નથી. સિંકિંગ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એન્ટ્રી બી 5B માં હતી, 6A માં નથી, કારણ કે એ તો સાવ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જ હોય, એ કોઈ લેસ ધેન 1 યર માટે ના હોય, એટલે 6A માં ન આવે. આ રીતે
કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આપણે નોટ નંબર 6A માં મૂકશું. આ બધા ટેબલ દરેકે દરેક સમમાં આપણે બનાવવાના થશે હો. એક જ વખત નથી બનાવતા, બધા સમમાં આપણે આ બધા ટેબલ બનાવવાના થશે. અને જે તે એન્ટ્રી ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી એ જે તે એન્ટ્રીના ટેબલમાં જ જાવી જોશે. પછી બધા ટેબલના ટોટલ થશે અને P&L બેલેન્સ શીટ બનશે. આ રીતની આખી સિક્વન્સ રહેશે. So I hope you have completed 6A. Now if 6A is over, now it's time for 6B. 6B એનું હેડિંગ ઇન્વેન્ટરીઝ. અહીંયા આગળ તમારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક મૂકવાના છે 6B માં. બટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ વોટ? તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઘણા બધા હોય, એક જ ન હોય. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ ઓર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, સેમી ફિનિશ ગુડ્સ આપણે જેને કહીએ એ, ફિનિશ ગુડ્સ હોય, stores and spare parts, etc. Loose tools, આ બધાનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય. આમાંથી ગમે એનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલો હોય, ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલો જ હોય, તમને ખબર જ છે. પેલો એડજસ્ટમેન્ટ જ ક્લોઝિંગ સ્ટોક નો હોય, એટલે એને 6B માં મૂકવો પડે. ઇવન સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. સ્ટોક ઇન ટ્રેડ એ શું છે એ જરા સમજી લઈએ. તમે રો મટીરિયલ પરચેસ ન કરતા હોય, ડાયરેક્ટ રેડીમેડ ગુડ્સ જ પરચેસ કરતા હોય અને પછી ડાયરેક્ટ સેલ કરી દેતા હોય, રેડીમેડ ગુડ્સ, એને સ્ટોક ઇન ટ્રેડ કહેવાય. ધેટ મીન્સ યુ આર એ રિટેલર. તમે રિટેલર છો કે હોલસેલર છો, તો ઓલરેડી ફિનિશ ગુડ્સ જ પરચેસ કરીને લઈ આવો છો અને એમાં પ્રોફિટ એડ કરીને તમે સેલ કરો છો. તો એનો જે સ્ટોક વધ્યો હોય સ્ટોક ઇન ટ્રેડ કહેવાય. ધેટ મીન્સ યુ આર નોટ એ મેન્યુફેક્ચરર. મેન્યુફેક્ચરર હોય ને એને જ રો મટીરિયલ ને વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ને એવું આવે, બરાબર. ટ્રેડર્સ ને તો સ્ટોક ઇન ટ્રેડ જ આવે. એ આ એક ડિફરન્સ મેં તમને એક્સપ્લેન કરો. આપણે તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક 6B માં આવે એટલું યાદ રહે એટલે ભયો. ઓકે, સો all the closing inventories in 6B. Let us move on. 6C. 6C will display trade receivables. Which are the trade receivables? Take down the list. Debtors. હવે ડેટર્સ માં આપણે પેલા ડેટર્સ ની એન્ટ્રી મૂકી દેતા ઇનર કોલમ ટ્રાયલ બેલેન્સ માંથી જોઈને. Not applicable to companies. Companies will bifurcate debtors. That means debtors with more than 6 months and debtors with less than 6 months બેને સેપરેટલી બતાવવાના થશે. પછી જે કઈ બેડ ડેટ્સ કે બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ હોય બધું ટોટલ કરીને માઇનસ કરી નાખવાનું. પણ મોર દેન 6 months અને લેસ દેન 6 months બે અલગ અલગ શો કરવાના છે. એ તમને મેન્શન કરેલું જ હશે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કે એડજસ્ટમેન્ટમાં કે આટલા ડેટર્સ 6 months થી વધારાના છે, આટલા ઓછા ટાઈમના છે. એ જે રીતે હોય એ રીતે આપણે એરેન્જ કરી દેશું. Apart from debtors, we have another entry under 6C, bills receivables. Debtors જ્યાં હોય અહીંયા bills receivable હોવાના જ છે obviously. Done. Next 6D, cash and cash equivalents to be placed in 6D. આમાં કઈ કઈ એન્ટ્રી આવે જોઈ લઈએ.
એક તો નામ જ કેશ છે એટલે કેશ ઓર બેંક તો આવવાનું જ છે. તો બેંક બેલેન્સ and cash balance both will be shown over here 6D ma. But apart from cash and bank we have to show cash equivalents. These are the cash equivalents. Checks and drafts, demand drafts on hand. આપણા કસ્ટમર્સ પાસેથી ચેક આવી ગયા હોય, હજી આપણે ડિપોઝિટ ન કર્યા હોય પણ આપણી પાસે જ હોય તો એને કેશ ઇક્વિવલન્ટ તો કહેવાય જ, કારણ કે આપણે ડિપોઝિટ તો કરવાના જ છીએ, બરાબર. ઇટ ઇઝ નાઇધર કેશ નોર બેંક બેલેન્સ. ચેક્સ આર નોટ ડિપોઝિટેડ ઓર ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ઇઝ નોટ ડિપોઝિટેડ, એટલે બેંક બેલેન્સમાંય બતાવે નહીં અને કેશ બેલેન્સમાંય ન બતાવે, એ બધા કેશ ઇક્વિવલન્ટ કહેવાય. So checks and demand drafts to be placed under schedule 6D. Okay. Now after 6D we will go to 6E. 6E short term loans and advances. આગળ એક જગ્યાએ long term loans and advances આવી ગયું 5D માં. એ આપણે કોઈને લોન આપી હોય તો ત્યાં મૂકતા હતા, એમ અહીંયા આગળ બી કોઈને લોન આપી હોય તો 6E માં મૂકવાની છે. એક વર્ષથી ઓછા ટાઈમ માટે લોન આપી હોય આપણે કોઈને તો 6E માં મૂકવાની થાય. એક વર્ષથી વધારે ટાઈમ માટે જો લોન આપી હોય તો એ 5D માં મૂકવાની થાય. લોંગ ટર્મ ને શોર્ટ ટર્મ બે વચ્ચે ડિફાઇનિંગ ક્રાઇટેરિયા 1 year નો છે. લેસ ધેન 1 year શોર્ટ ટર્મ એન્ડ મોર ધેન 1 year લોંગ ટર્મ, રાઈટ. એટલે અહીંયા જે લોન્સ અને એડવાન્સીસ આવશે એ બી આપણે કોઈને આપેલા હશે એ જ આવશે. પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ એને બી 6E માં જ મૂકીએ છીએ, અને સ્ટાફ એડવાન્સીસ આપણે સ્ટાફમાંથી કોઈને લોન આપી હોય એમ્પ્લોઈઝને કે કોઈને પણ તો એ બી અહીંયા જ આવશે 6E માં. એની ટાઈપ ઓફ પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ, પ્રીપેડ એક્સપેન્સ તમને ખબર જ છે એકાદા બે તો આપેલા જ હોય પેઇડ ઇન એડવાન્સ, તો એને પણ તમારે 6E માં જ મૂકવાના થશે, બરાબર છે. 6E. Next comes the last 6F. 6F. Other current assets. હજી કોઈ અસેટ રહી ગઈ હોય તો એ 6F માં મૂકવાની થાય. કઈ રહી ગઈ હશે? એની આઈડિયા? નો આઈડિયા? એટલું બધું ભેગું થઈ ગયું છે હવે તો, એટલી બધી નોટ્સ કે હવે શું આવ્યું અને શું રહી ગયું એ કાંઈ ખબર નથી. સર તમે જ કહી દો કે હવે શું રહી ગયું છે અને અમે ફટાફટ લખી નાખીએ, રાઈટ. You must be thinking the same. Anyways, other current assets include these. Only one entry. Amount payable by subsidiary company. આપણી સબસિડિયરી કંપનીએ આપણને કોઈ અમાઉન્ટ પે કરવાની બાકી હોય તો એ શેડ્યુલ 6F માં મૂકવાની થાય. સબસિડિયરી કંપની એટલે બ્રાન્ચ કંપની કે બ્રાન્ચ ઓફિસ. એની પાસેથી કોઈ અમાઉન્ટ આપણને મળવાની બાકી હોય તો એને તમે 6F માં મૂકી શકો. So 6F is over hereby. હવે તમે બેલેન્સ શીટના ફોર્મેટમાં જુઓ, તમે નોટમાં બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ બનાવેલું છે એ જુઓ. આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કર્યું હતું? શેડ્યુલ 1A થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. 1A થી શરૂ કરી આપણે છેક છેલ્લે સુધી આવી ગયા 6F સુધી. એટલે આમ તમે જોવા જાવ તો બેલેન્સ શીટમાં ટોટલ જે કરીએ છીએ એ 1 to 6 નો જ કરીએ છીએ. 1 + 2 + 3 + 4 એ લાયબિલિટી સાઈડ અને 5 + 6 એ અસેટ સાઈડ. શેડ્યુલ નંબર 7 or નોટ નંબર 7
આપણે બેલેન્સ શીટમાં બતાવેલું છે, પણ એને બેલેન્સ શીટના ટોટલમાં આપણે ક્યાંય કાઉન્ટ કરતા નથી. તમારા હાથમાં બેલેન્સ શીટ હશે તો તમે જોઈ શકશો કે 6F આવે પછી તરત જ ટોટલ આવી જાય છે, ટોટલ ઓફ અસેટ સાઇડ. એટલે ત્યાં બેલેન્સ શીટ પૂરું થઈ ગયું. એની નીચે આપણે નોટ નંબર 7 મૂકી છે. ધેટ મીન્સ નોટ નંબર 7 ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ બેલેન્સ શીટ ટોટલ્સ. contingent liabilities note number 7 માં આવે છે. That means we need to take down the format of note number 7. So next comes note 7, contingent liabilities. Before we list the entries under note 7, let me clear the meaning of contingent liabilities. See, these are the liabilities, but these are not the actual liabilities. These are probable liabilities. That means the liability is not acknowledged by the company. આ એક એવી લાયબિલિટી છે કે જે કદાચ ફ્યુચરમાં ઊભી થશે. એટ પ્રેઝન્ટ ચાન્સીસ છે, પ્રોબેબિલિટી ઇઝ ધેર કે કદાચ લાયબિલિટી ઊભી થાય, કદાચ ન પણ થાય. એટલે પ્રોબેબિલિટી છે. એટલા માટે આપણે એને એકચ્યુઅલ લાયબિલિટી ગણતા નથી. એને કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટી એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીને ગુજરાતીમાં સંભવિત દેવું કે સંભવિત જવાબદારી એવા નામથી ઓળખાય છે. Which are such contingent liabilities? Let us take down the entries. Say outstanding call on investments. આપણે જે કાંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હોય બીજે, બરાબર, એના ઉપર કોઈ અમાઉન્ટ બાકી હોય, હજી સામેની કંપનીએ અમાઉન્ટ માંગી ન હોય, તો ત્યાં સુધી આપણે પે કરવાની હોય નહીં. એ તો માગે તો જ પે કરવાની હોય, ન માગે તો પે કરવાની ન હોય. એટલે એઝ ઓફ નાઉ such call which is payable in future on demand is called contingent liability. This is more important. Claims against the company which are not acknowledged as debt. કંપનીની સામે કેસ થતા હોય કોર્ટમાં, બરાબર, કોર્ટમાં કેસ ચાલુ હોય, હજી કોર્ટે કંઈ ફાઇનલ જજમેન્ટ આપેલું હોય નહીં. એટલે જ્યાં સુધી કોર્ટનો ફાઇનલ ડિસિઝન ન આવે ત્યાં સુધી આપણે ક્લેમ પે કરવાનો ન હોય. આપણે જીતી જાય તો પે કરવાનું ન હોય, કંપની હારી જાય તો જ પે કરવાનો હોય. એટલે અત્યારથી એ કંઈ આપણે ફિક્સ કહી શકીએ નહીં કે જે કોર્ટનું ડિસિઝન આવશે એ કંપનીની ફેવરમાં આવશે કે અગેન્સ્ટમાં આવશે. That can be either in favor or against the company. So such claims against the company are not actual at present. They may arise or they may not. Okay, so that is why these are also contingent claims. And guarantees. Guarantees means કંપનીએ કોઈના વતી કોઈને ગેરંટી આપી હોય. કંપની is working as the guarantor. Company is the guarantor. હવે ગેરંટર હોય ને એને તો ક્યારે લાયબિલિટી ઊભી થાય? જેની ગેરંટી આપી છે એ ફસકી જાય અને પેમેન્ટ ન કરે તો on their behalf the guarantor has to pay the amount. Right? ગેરંટરે કંઈ ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ કરવાનું ન હોય, જેની ગેરંટી આપી છે, બરાબર, એ પેમેન્ટ ન કરી શકે, ઇન ધેટ કેસ ઓનલી ગેરંટરે પેમેન્ટ કરવાનું થાય, કોઈ પણ પેમેન્ટ એમ, બરાબર. તો એ ગેરંટીઝ જે છે એ બી અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્જન્ટ બાય નેચર. તો આવી જે કંઈ ગેરંટીઝ કંપની આપી હોય એ બી એને ડિસ્ક્લોઝ કરવી પડે, બરાબર. બિલો ધ બેલેન્સ શીટ ઇન નોટ નંબર 7
company is supposed to disclose all the claims and guarantees. So these three entries need to be placed in contingent liabilities. So with that, the schedules starting from 1 to 7 are hereby over. We repeat, schedule number 1 to 7 are related with the balance sheet. Schedule number 1 to 7 બનાવો ત્યારે જઈને બેલેન્સ શીટ બને. એમાં શેડ્યુલ 1 2 3 4 આ ચાર શેડ્યુલ લાયબિલિટી સાઇડના અને શેડ્યુલ 5 6 ઓર નોટ 5 6 એ અસેટ સાઇડના છે. 7 નંબરની નોટ જે છે એ બેલેન્સ શીટની નીચે આવે છે, ટોટલમાં નથી આવતી, જેને આપણે હમણાં જોઈ કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ. એટલે આમ તમે જોવા જાવ તો ટોટલમાં ગણાય એવા શેડ્યુલ્સ કે નોટ્સ 1 to 6 જ થાય. બરાબર છે. હવે 1 થી 7 પૂરા થયા બેલેન્સ શીટના. What comes after 7? It is obviously note number 8. એટલે હવે જે કંઈ શેડ્યુલ્સ સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ શેડ્યુલ 8 8 9 10 11 12 and 13 એ બધા શેડ્યુલ્સ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ માટે છે. You prepare schedule number 8 to 13 or note number 8 to 13 and then you will have to prepare profit and loss statement. So now you can imagine that the sum of final accounts will be highly lengthy. હજી તો આપણે ફોર્મેટ જ લઈએ છીએ. કાલનું જે મારું સેશન આવશે સેશન 2.4, બરાબર, એમાં ફોર્મેટ જ આપણે લેવાના છે અને તમારે લખવાના છે. હું બોલતો જઈશ, તમે લખતા જાજો સ્ક્રીન ઉપરથી જોઈને. એક વખત આ બધા ફોર્મેટ પૂરા થઈ જાય એટલે બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ લેવાઈ ગયું, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટનું ફોર્મેટ આવી ગયું, શેડ્યુલ 1 to 7 આવી ગયા. હવે વધે છે 8 to 13. બરાબર. એ બધા ફોર્મેટ પૂરા થઈ જાય ત્યાર પછી આપણા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ સ્ટાર્ટ થશે અને ત્યારે આ બધા ફરીથી બનાવવાના થશે એકો એક, અને પછી ટ્રાયલ બેલેન્સ જોતા જવાનું અને એમાં કઈ એન્ટ્રી ક્યાં આવે એ આપણા ફોર્મેટમાં જોઈ એ જે તે ટેબલમાં એ બધી એન્ટ્રી મૂકતા જવાની. એ આખી પ્રોસેસ આપણે નેક્સ્ટ વીક થી સ્ટાર્ટ કરશું. બરાબર. આજનો આ લેક્ચર તો ફોર્મેટમાં જ ગયો, પણ અહીંયા બેલેન્સ શીટના ફોર્મેટ પૂરા થઈ ગયા. કાલથી આપણે સેશન 2.4 માં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટના શેડ્યુલ્સ જોઈશું and we will try that we can finish note 8 to 13 tomorrow itself, so that from next week we can start the practical examples. Now, as far as practical examples are concerned, let me tell you, just the way we did in our chapter number 1, ratio analysis, in this chapter also I'll put the PDF document in the WhatsApp group containing the sums of final accounts, right? And you will take the printout of that litho. બરાબર છે? અને પછી એ litho સામે રાખવાનો થશે અને હું જે રીતે આમાં એન્ટ્રી કરતો જાઉં એ રીતે તમારે બી તમારી નોટમાં
એ બધી એન્ટ્રી કરતા જવાની થશે. And this time the method of entry will be totally different from ratio analysis. એ તમને આવતા વીકમાં ખબર પડશે જ્યારે આપણે સમ સ્ટાર્ટ કરીએ કે હું આ પાવર પોઈન્ટ ઉપર બધી એન્ટ્રી એક સાથે મૂકું છું કે વન બાય વન ગોઠવતો જાઉં છું, કારણ કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં તો વન બાય વન હું એન્ટ્રી કરું, બરાબર, તો જ તમને સમજાય. એક સાથે બધી એન્ટ્રી આવી જાય, ઓકે, તો તમને કાંઈ સમજાય નહીં. ઓકે, એ આપણે આગળ જોઈશું. આવતીકાલે પાછા મળીએ છીએ. મારા વિડિયો લેક્ચર્સ તમે લોકો રેગ્યુલરલી જોતા રહેજો, એમાંથી જોઈને નોટ્સ બી બનાવતા રહેજો. અને ફરીથી એકવાર કહી દઉં કે આ બધી નોટ્સ તમારે પાકી કરવાની છે, બરાબર છે, એન્ટ્રી વાઇઝ પાકી કરવાની છે, કારણ કે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ડેટર્સ કહીએ તો એ કઈ નોટમાં આવે, કે શેર કેપિટલ કહીએ તો એ કેટલામાં નંબરની નોટમાં આવે, એ તમને ડાયરેક્ટ સ્ટ્રાઇક થઈ જવું જોઈએ એટ ધ મોમેન્ટ. એટલે સુધી તો તમારે આ બધી નોટ્સ પાકી કરવાની જ છે. એટલે ખાલી નોટ્સ બનાવીને બેઠા રહેતા નહીં કે આ વિડીયોઝ જે છે એ આપણી એમની એપમાં મૂકીએ છીએ, યુટ્યુબ ઉપર મૂકીએ છીએ, એની લિંક બી તમને મોકલી દઈએ છીએ, એટલે આપણે જોઈ લીધા કે જોઈ લેશું, ડાઉનલોડ કરી લેશું, પછી વાત, બરાબર, એમ કરીને બેઠા રહેતા નહીં. રોજે રોજ આ નોટ્સ એકવાર વાંચવાનું રાખજો, ત્યાં જઈને તમે પાકી કરી શકશો. નહીતર છેલ્લે બહુ બધું ભેગું થઈ જશે અને આ ચેપ્ટર કમ્પલસરી છે, બરાબર, પછી છેલ્લે કાંઈ નહીં આવડે. એટલા માટે આ ચેપ્ટરમાં તો તમારે બહુ મહેનત કરવી પડશે, અને તમને દેખાય જ છે બહુ લાંબુ ચેપ્ટર છે. એટલે જેમ જેમ હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવતો જાઉં એ પ્રમાણે તમે લોકો પ્રિપેરેશન કરતા જજો, બરાબર. That is the highly expected thing from BBSM3 both the classes. Okay, see you all again tomorrow. We will start from here. Till then, goodbye.